اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی سندھی کی ٹیچر آج آپ کو سبق تندرستی پڑھاؤں گی اور اس سبق کے بارے میں بتاؤں گی کہ تندرستی ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ آپ کے پاس سلائڈس شو ہو رہی ہیں، دیکھیں، اور اب ہم پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 1 اور 2۔ سلیم غریب مائٹن چوبار ہو۔ سلیم ایک غریب گھرانے کا بچہ تھا۔ سندس پیو ہکھاری ہو، اس کا باپ ایک کسان تھا۔ سلیم صبح جو سویر اٹھندو ہو، سلیم صبح سویرے اٹھتا تھا۔ ڈنڈن ڈئی وضو کرے نماز پڑھندو ہو، دانت مانج کر وضو کر کے نماز پڑھتا تھا۔ پوئے مال کھیت دڑان سان موکلی وٹھان جی صفائی کندو ہو۔ پھر مالی مویشی چرواہے کے ساتھ بھیج کر چراگاہ کی صفائی کرتا تھا۔ ان کم خان واندو تھے نیرن کندو ہو، ان کاموں سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتا تھا۔ پوئے ماؤ پیو کھے خدا حافظ چئی اسکول ویندو ہو، پھر ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کر اسکول چلا جاتا تھا۔ سلیم کلاس جو مانیٹر ہو، سلیم کلاس کا مانیٹر تھا۔ ان کرے اسکول با سویر پہنچندو ہو، اس لیے اسکول بھی جلدی پہنچنا تھا۔ کلاس جی صفائی با سندس ذمہ ہوئی، کلاس کی صفائی کا بھی اس کے ذمہ تھا۔ دیکھیں، سلیم ایک ذمہ دار بچہ تھا جو کہ وہ اپنی ذمہ داری بہت بخوبی انجام دیتا تھا۔ آئیے پیراگراف نمبر 3 اور 4 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 3 ہے، اسکول مان پڑھی، اسکول سے پڑھ کر سلیم سیدھو گھر ایندو ہو، سلیم سیدھا گھر آتا تھا۔ مانی کھائی پیو لائے بنیا تے مانی کھڑی ویندو ہو، کھانا کھا کر باپ کے لیے کھیتوں پہ کھانا لے کے جاتا تھا۔ بنیا تے بہو واندو کونا ویندو ہو، کھیتوں میں بھی وہ فارغ نہیں بیٹھتا تھا۔ کو نہ کو کم پیو کندو ہو، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا تھا۔ کڈھن گڈ پیو کھدندو ہو، کہیں پہ گڑا کھودتا تھا۔ تا کڈھن مال لائے گہ پیو کندو ہو، تو کہیں پر مال وغیرہ اٹھاتا تھا۔ اگین ائیں وچے نماز بہو پیو سان اتے پڑھندو ہو، آگے پیچھے بھی نماز وہ اپنے ابو کے ساتھ وہیں پہ پڑھتا تھا۔ پوئے ہو ران کھیڈن ہلیو ویندو ہو، اس کے بعد وہ کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ سلیم سٹھی شاگرد ہوئن سان گڈ سٹھو راندیگر با ہو، سلیم اچھا شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا کھلاڑی بھی تھا۔ پنجی اسکول جی کرکٹ ٹیم جو کیپٹن ہو پڑھائی میں، اور اپنے اسکول کے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی تھا۔ پڑھائی میں تھوڑی ران میں ہن کیترا انعام کھنیا ہوا، نہ صرف پڑھائی میں بلکہ کھیل کود میں بھی اس نے کتنے ہی انعام جیتے۔ دیکھیں، سلیم کی خوبیاں یہاں بتائی گئی ہیں کہ سلیم ایک ایسا ذمہ دار بچہ تھا کہ اسکول سے پڑھ کر آ کر وہ گھر آتا تھا، سیدھا کھانا وانا کھا کر خود پھر اپنے ابو کے لیے بھی کھانا لے کر جاتا تھا کھیتوں پر۔ وہاں پر بھی وہ فارغ نہیں بیٹھتا تھا، اپنے ابو کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام کرتا تھا، کبھی گڈھا کھدوا لیا یا مال وغیرہ ہے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں، سب سے اچھی بات کیا ہے، بچے نے نماز وقت پر ادا کی، یعنی نمازیں جو بھی وہاں پر ہوئیں وہ نمازیں اپنے ابو کے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی نماز کا بھی پابند تھا۔ اور دیکھیں، اتنے اچھے بچے کی کوالٹی بھی لازمی طور پہ یہی ہوگی کہ وہ ایک اچھا شاگرد یعنی طالب علم ہوگا، ساتھ میں وہ ایک بہت ہی اچھا کھلاڑی بھی تھا، کیونکہ کھیل کود میں بھی وہ اول ہی رہتا تھا۔ اسکول کے کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ کیپٹن، جب اتنا اچھا بچہ ہے لازمی طور پہ ہر ایک اس کو سراہائے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے کھیلوں میں بھی کتنے ہی جو ہے انعام حاصل کیے ہیں۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 5، 6، 7 اور 8، 9۔ آپ کے پاس سلائڈ چل رہی ہے جس میں ہیلدی لائف اسٹائل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب ہم پیراگراف نمبر 5 اور 6 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ قربان با سلیم جو ہم کلاسی ہو، قربان بھی سلیم کا کلاس فیلو تھا۔ وہ امیر مائٹن جو بار ہو، وہ امیر گھرانے کا بیٹا تھا۔ سندس پیو ہک زمیندار ہو، اس کا باپ ایک زمیندار تھا۔ قربان موٹر میں چڑھی اسکول ایندو ائیں ویندو ہو، قربان موٹر میں چڑھ کر اسکول آتا جاتا تھا۔ جیتونک سندس گھر اسکول خان گھڑوں پرے با نہ ہو، جبکہ اس کا گھر اسکول سے زیادہ دور بھی نہ تھا۔
पढ़न में संदस काबा दिलचस्पी ना हुई, पढ़ने में उसकी कोई दिलचस्पी ना थी। देर सान समंदो हो, देर सान उठंदो हो, देर से सोता था, देर से उठता था। स्कूल मान घरों करे गैर हाजिर रहंदो हो, स्कूल में भी ज़्यादातर गैर हाजिर रहता था। स्कूल एंदो बा हो, स्कूल आता भी था, ता देर सान एंदो हो, तो देर से आता था। क्लास में बा सदाइन सुस्त ऐ मोगो रहंदो हो, क्लास में भी हमेशा सुस्त और काहिल रहता था। कुर्बान रान रोन में बा को हिस्सों ना वटंदो हो, कुर्बान जो है खेल कूद में भी कोई हिस्सा नहीं लेता था। केतरन ढहन खान कुर्बान स्कूल ना पई आयो, कितने ही दिन से कुर्बान जो है स्कूल नहीं आया। हिक डहन उस्ताद साहब बुधायो, एक दिन उस्ताद साहब ने बताया तब कुर्बान जी तबीयत ठीक ना है, कुर्बान की तबीयत जो है ठीक नहीं है, इन करे वो स्कूल ना पियो अच्छे, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। देखें बच्चों, यहाँ पर मवाजना किया गया है कुर्बान और सलीम का। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम उम्र थे। फ़र्क क्या था, एक अमीर माँ बाप का बेटा था तो एक गरीब का, एक का बाप किसान था तो दूसरे का बाप ज़मींदार। कुर्बान जो है अमीर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल भी था। वजह थी कि वो जो है कोई भी काम खुद से करने का आदी नहीं था, चलना फिरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मोटर में आना जाना करता था। हालांकि स्कूल से जो है घर बहुत करीब था, उसके बावजूद पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए स्कूल भी बहुत कम आता था और सुबह देर से उठता था क्योंकि रात को देर तक जागता था। जो लोग देर तक जागते हैं सुबह में भी वो देर तक ही उठते हैं और वो लोग कभी वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते। आइए पैराग्राफ नंबर 6, 7, 8 और 9 की रीडिंग करते हैं। मोकल वारी डहन सलीम कुर्बान जी तबीयत पुछण बियो। कुर्बान छुट्टी के दिन सलीम जो है कुर्बान की तबीयत पूछने के लिए गया, यानी मिजाज पुरसी के लिए गया। कुर्बान के सलीम जी ओहा गाला डाडी वणी। कुर्बान को जो है सलीम की ये बात बहुत अच्छी लगी। ऐहुन संदस थोरो मजियो, और वो उसका शुक्रिया अदा किया, और यानी कुर्बान ने सलीम का शुक्रिया अदा किया। सलीम विंदी शर्त कुर्बान जी कमरे जून दरियुन खोलायून। सलीम जैसे ही कुर्बान के कमरे में गया उसने कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। ताज़ी हवा कमरे में आई, ताज़ी हवा यानी ताज़ा हवा कमरे में आई तब कुर्बान जी मुहतेबा रौनक अच्छी वई, तो कुर्बान के मुंह में भी जो है रौनक आ गई। कुर्बान सलीम के बुदायो था। कुर्बान ने सलीम को बताया कि डॉक्टर चवन था। डॉक्टर ने कहा कि ता मुँह खे काबा बीमारी ना है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ते सलीम पूछे होता, तब सलीम ने पूछा कि वो स्कूल छोना पियो अच्छे, तो स्कूल क्यों नहीं आ रहे। कुर्बान जवाब डनोता। कुर्बान ने जवाब दिया कि बस बदन सुस्त थो रहे, बस बदन यानी जिस्म जो है सुस्त रहता है। भूख ता सफ़ा काना थे लगी, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। सलीम खेस जियोता। सलीम ने कहा उन जो हिक आसान इलाज आहे, इसका एक आसान इलाज है। ओहो केड़ो इलाज आहे, कुर्बान पूछियो। ऐसा कौन सा इलाज है, कुर्बान ने पूछा। सलीम चियोता। सलीम ने कहा ओहो इलाज ओहो आए ता पंहिंजी तंदुरुस्ती जो ख्याल रखजी, कि अपनी ये इलाज ये है कि अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। देखिए सलीम एक जिम्मेदार बच्चा था जिसने ना सिर्फ अपने घर बल्कि स्कूल बल्कि रिश्तों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और वो जब कुर्बान स्कूल नहीं आया तो उसकी मिजाज पुरसी के लिए गया, यानी तबीयत पूछने के लिए गया, और अच्छी तरीके से उसको उस चीज़ के बारे में बताया कि तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। आइए अब हम पैराग्राफ 10, 11, 12 और 13 की रीडिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, 11 और 12 ये हैं। सलीम चियो सवेर सुमहन सवन उठन ऐं रांद रोन कड़न तंदुरुस्ती लाए ज़रूरी है। सलीम ने कहा जल्दी सोना, जल्दी उठना और खेल कूद करना तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। एम कड़न सान छा थींदो हो, इससे क्या होगा, कुर्बान पूछियो। कुर्बान ने पूछा इन्हें सान बदन चुस्त रहंदो ऐं भूख बा लगंदी, इससे बदन जो है जिस्म जो है चुस्त रहेगा और भूख भी लगेगी। सलीम जवाब दो। सलीम ने जवाब दिया
कुर्बान पूछियो था। कुर्बान ने पूछा था कि तंदुरुस्ती लाए ॿियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि, तंदुरुस्ती के लिए दूसरी कौन सी बातें ज़रूरी हैं। सलीम चियो था। सलीम ने कहा कि ताज़ी हवा, ताज़ा हवा, साफ पानी, सही खाधो, सही खाना बात तंदुरुस्ती लाए ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। कुर्बान चियो था। कुर्बान ने कहा कि तुंहिंजी ॻाल्हियुनि ते मां ज़रूर अमल कंदस, मैं तुम्हारी गालियां यानी बातों पर ज़रूर अमल करूंगा। पर लेकिन सलीम पूछियो था पर छा। सलीम ने कहा कि पर क्या। कुर्बान चियो था पर हाणे त इम्तिहान थियण वारा आहिनि ऐं मूं त पढ़ियो भी ना सघा। तो कुर्बान ने पूछा कि लेकिन अब तो इम्तिहान होने वाले हैं और मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और मेरी पढ़ाई में की तैयारी भी नहीं है। लेकिन कुर्बान को सलीम की बातें समझ में आ गई और उसने वादा किया कि इन बातों पर ज़रूर अमल करेगा। आइए पैराग्राफ नंबर 13 की रीडिंग करते हैं हम। सलीम चियो था। सलीम ने कहा कि ओह कहिड़ी वड्डी गाला है, ये कौन सी बड़ी बात है। असीं गॾिजी पढ़ंदासीं, हम मिलकर पढ़ेंगे यानी हम कंबाइन स्टडी करेंगे। सच सच। कुर्बान खुशी मान रड़ गई। कुर्बान जो है खुशी से चीख पड़ा। रड़ मतलब चीखना। कुर्बान सलीम जी ॻाल्हियुनि ते अमल कियो। कुर्बान ने जो है सलीम की बातों पर अमल किया ऐं तंदुरुस्त बि रहण लॻो और तंदुरुस्त भी रहने लगा। इम्तिहान में बहू सुठनि नंबरनि सां पास थियो। इम्तिहान में भी अच्छे नंबरों से पास हो गया। असांखे बि पंहिंजी सेहत ऐं तंदुरुस्ती जो ख्याल रखणु घुरिजे। हमें भी अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो है तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। आइए अब हम मश्क करते हैं। हमारे पास मश्क अलीफ है जिसमें हमने सवालात के जवाब देने हैं। सलीम कहण मटन जो बार हो, कुर्बान कहण मटन जो बार हो, कुर्बान स्कूल छो ना पई आयो, कुर्बान तंदुरुस्त कैन रहण लगो। उसके बाद आपके पास PDF काम आया है। इनके सारे सवालात के जवाबात मौजूद हैं। आपके पास अलिफ, बे, जीम तीनों आपके पास PDF की सूरत में मौजूद है। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।